देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने डॉक्टर एस पी सिंह। डॉक्टर एस पी सिंह साबका वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी, जिहड़े कि पंजाब के सियासी दृश को अक्सर अपने ढंग नाल आंकते हैं, निहारते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं। इन्नी दिनी पंजाब का सियासी माहौल तलख है, ये गर्मी सत्ता के गलियारियां च ज़्यादा है। दो धिरां आमने सामने आ और कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपनी स्थिति बड़ी अजीब होई पई है। एक बन्ने अफसरशाही है, दूजे बन्ने उन्होंने कैबिनेट के कुलीग ने, लेकिन समझ नहीं आ रही कि किहड़ी धिर किहदे नाल खड़ी है। इस वेले कैबिनेट के आपस में मतभेद भी उभर के सामने आ रहे हैं। जिथों तक सवाल है मनप्रीत बादल, चरणजीत चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा ते होर उन्होंने साथियों का जिन्हों ने चीफ सैकटरी जिहड़े पंजाब दे उन्हों दा बाईकॉट किया है, लेकिन जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेड़ले मंत्री आ तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, उन्होंने बारे एक खबर निकल के आई कि वो चरणजीत सिंह चन्नी के घर पहुँचते हैं और उन्होंने कन्विंस करने का यत्न करते हैं कि वो जिहड़ा सख्त स्टैंड आ उस तो थोड़ा पिछे हटन। लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है, ये 3 साल की कैप्टन सरकार दे विच पहली बारी इंज होया। भावें कि हैवी वेट नवजोत सिंह सिद्धू अछोपड़े बाहर कर दिते जाते हैं, उदों बड़ा रौला सीगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चुनौती मिल सकती है, लेकिन अजिहा नहीं सी होया। लेकिन हुण अचनचेत जो नित्र के सामने आया, इंज लगदा जिवें कई सालों तो ये जिहड़ी धुखदी सी मचण लग गई। सो डॉक्टर साहब, तुसीं रोज़ इहनूं बरीकी नाल देखदे हो, ਇਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ करनी होवे ते किवें करांगे? ये जिहड़ा अग दा भंवाका सी, ये हुणे पिछली धुखदी चों निकलिया जां अचनचेत कोई चिंगारी फटी? देखो, एक गल तो बड़ी स्पष्ट है, भारत की राजनीति विच भी ते स्टेट की राजनीति च भी अफसरशाही ते राजनीति लोगों का जिहड़ा है वो टकराव जिहड़ा वो हुंदा रहिंदा जी। और उस टकराव दे विच जिहड़ी भूमिका जिहड़ी हुंदी है वो मुख मंत्री दी हुंदी है कि दोनों नूं किवें जिहड़ा है वो संतुष्ट करके अपनी गम जिहड़ी है वो चलांदा है। इस गल च कोई शक नहीं हुंदा कि अफसरशाही नूं अपना एक एक्सपीरियंस भी है, एक अपने उन्हां दे अपने एक वर्किंग दा स्टाइल भी है, जिहड़ा कि मिनिस्टरां नूं गाइड भी करन दी समर्था रखते हैं जी। पर इस गाइड करन दी समर्था रखते हैं ना कि वो आप जिहड़ा है वो बॉस बन जाते हैं जी। एक हमेशा ही जिहड़ा है पंजाब दे हिस्ट्री दे विच वापरदा रहा है जी। पर क्योंकि जिवें प्रताप सिंह कैरों अपने आप ही बहुत सियाना बंदा है और इंटलैक्चुअल के बंदियां विचों ही सी, और इवें ही बाकी चलता रहा। लेकिन जिस वेले प्रकाश सिंह बादल की सरकार बनी तो उस वेले मिनिस्टर अकाली जिहड़े बने उन्हां विचों ही कई जिहड़े सन वो अनपढ़ ते अधपढ़ भी सन जी, जिन्हां विच उस जमाने विच भी एक झगड़ा होया सी जिहड़ा जीवन सिंह उमरा नंगल नाल होया सी। जीवन सिंह उमरा नंगल नूं जिहड़ा रेवन्यू मिनिस्टर सी ते रेवन्यू सैकटरी उस समझदा सी कि अनपढ़ बंदा इहनूं मैं जिवें मर्जी कवां, ते उन्हां दी आपस च जिहड़ी सी वो तलखी हो गई। वो तलखी इन्नी कुछ वध गई कि प्रकाश सिंह बादल नूं उस सैकटरी नूं भेजना पिया जीवन सिंह उमरा नंगल कोल, और उन्हें जाकर उन्होंने कहा जी आई एम सॉरी जी। तो उस बाद बादल उन्होंने मना के उमरा नंगल नूं कर लिया। तो उस वेले उमरा नंगल ने एक स्टेटमेंट दी सी कि वो काडर है जिहड़ा IAS है, जिहड़ा आई एम सॉरी कह के अपनियां सारियां वधीकियां नूं कवर करदा जी। पर इस दे पिछे एक फ्लैक्सीबिलिटी की गल सी कि जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी है, जिहड़े सैकटरीज ने या ब्यूरोक्रेसी है, वो अपनी गल करती है, लेकिन एक स्टैप तो बाद वो मिनिस्टर दे नाल फ्लैक्सीबल होकर समझौता कर लेंगे जी। ये जिहड़ी इत्थे दी जिहड़ी स्थिति जिहड़ी है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दी एक वक्री जिहड़ी है वो बन गई। वक्री इस करके बन गई कि CM ऑफिस जिहड़ा वो CM ऑफिस इन्ना वड्डा पारू भी हो गया, इन्नी वड्डी गिनती भी हो गई कि CM ऑफिस नूं किसी होर मिनिस्टर दे सैकटरियां दी दूजियां दी कोई लोड़ जिहड़ी नहीं लगी, और CM सारा उन्हां ते डिपेंडेंट हो गया जी। और उस डिपेंडेंसी च हो गया कि MLA ते मिनिस्टर जिहड़े ने वो CM नूं मिलण लई टाइम नहीं उन्हां नूं मिलदा ते सैकटरियां दे तरले करन जोगे रह गए। तुहानूं पिछली उदाहरण पता होएगी कि MLA जिहड़ा सी उन्हें धरना लाया सी कि मैनूं कैप्टन नाल मिला ते दिओ। वो कहना मैं सुरेश कुमार उन्होंने भी कहा, मैं MP सिंह ने कहा, पर मेरी गल कोई सुनता ही नहीं, मैं मिलांदा ही कोई नहीं। जे मिलन लई भी MLA नूं धरना लाना पवे, इवें ही गल जिहड़ी सी पटियाला दे MLA दा होया जदों उन्होंने बाइकआउट करता कि सानूं तां नहीं है। सो कहण दा मतलब यह है कि जिहड़ी इस वेले दी रजीम है, इस रजीम च सारी गवर्नेंस जिहड़ी है वो CM ऑफिस की है, जिहड़ा CM ऑफिस दे विच उन्हां दा अपना स्टाफ है, प्लस उन्हां दे जिहड़े ने एडवाइजर ने, ये सारे जिहड़े ने नॉन MLA ते नॉन पोलिटिकल बेसिकली वो है सन लोग। सो ये गल जिहड़ी है तुखदी पई सी, और तुखदियां दे विच भी जे असीं नवजोत सिद्धू वाला भी मसला तुसीं देखोगे
ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੇਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਆਦਮੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਣੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਰੋਗੈਂਟਲੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਰੋਗੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਐਰੋਗੈਂਸ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਰਸਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 40 ਪੇਜਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਪੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਸੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਮਿਲਣ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਗਡੋਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਰੜੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਇਹ ਔਰ ਤਲਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪ ਥੋੜੇ ਉਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਖਰੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝਗੜੇ ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਬਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੌਬੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੌਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੁਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਸੁਣਦਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਗਈ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਕੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 90% ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਬਕਾ ਲਾਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਧਿਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ MLA ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਡਰਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ।
ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੋੜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100% ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜੀ ਉਲਟ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ, ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮਤਾ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਈਗੋ ਤੱਕ ਖਲੋਗੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੰਟ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲੇ। ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, PG ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਆਪ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਫਿਰ ਔਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਸਲਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਮਿਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰੀ
ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਤ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਮਨਾ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੋ ਦਾ ਹਰ ਮੇਅਰ ਮੌਕੇ ਲਾਉਣ ਤੇ- ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਰੋਗੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਰੋਗੈਂਸ ਦਿਖਾਤੀ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਏਗੀ 5 6 7 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦ ਪਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਹਟਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਟੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹਟ ਕੇ ਉਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, 50-50 ਹੈ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਿੱਝਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਖਮਿਆਜਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ 1 ਸਟੈਪ ਬੈਕਵਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੌਬਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ,
ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਹਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲਾਇਲਿਸਟ ਤੇ 5-7-10 MLA ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋਰ ਤੋਂ ਵਾਲੇ MLA ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬੈਕਵਰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਰੋਗੈਂਟਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੁਝਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MLA ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਰੋਗੈਂਸੀ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, MLA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਸ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ MP ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹਰਫ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਤਾਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੌਬਿੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਪਨਪ ਪੈਂਦਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਸਨ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ MLAs ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ MLA ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਨਸਿਨਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ MP ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ MP ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਆਪੋ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਹਿਚਾਰ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLAs ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬਿੰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਠਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਠਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ CM ਆਫਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਫਿਸ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਵੇਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਉਹ
ਵਾਇਆ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਰੀਕ ਜੀ ਤੰਦ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 5-4 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 80 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਖੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਘੇਰਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਗਭਗ 20-25 ਦਿਨ ਲਈ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਲਚਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਰੀਆ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੋਏ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਘੰਟਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਖਲੋਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਲਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਭਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਪੋ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੂਜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਸਕ ਲੈਣ 'ਚ
ਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਕਨ ਕਾਲਾ ਤੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਔਰ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇਫੈਕਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁੱਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਟ ਐਂਡ ਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਲਖ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਛੜ ਜਾਊਗਾ। 3 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।